But have you seen our children? They are extremely confident. That is the power of Gen Alpha. Dr. C.S. Prashant, Principal of D.A. Pallu Memorial R.V. Dental College, Bangalore, Primary School Coordinator, to take us through the journey of the annual report. The professional skills, pedagogical practices and subject expertise of our teachers. These sessions focused on teaching methodologies, integrated technology, enabled learning tools, project-based activities and continuous assessment strategies to ensure deeper understanding and skill development. Student performed internal assessments, board exams and competitive achievements. Special emphasis was placed on foundational literacy, critical thinking, interdisciplinary learning. Remedial sessions and enrichment programs are provided to give additional support and opportunities for students at all levels. LSSM, we are tied up with London Serenade School of Music, which believe that music is not just learned but experienced. Their programs are designed to nurture creativity, build confidence and help students of all ages explore their musical journey. Vocal music is a form of musical expression that uses the human voice as its primary instrument. At its core, vocal music focuses on melody, lyrics, expression and voice technique. Singers use breath control, pitch accuracy, tone quality and articulation to convey emotions and meaning. Inter-house competitions. Inter-house competitions play a vital role in promoting teamwork, leadership and healthy rivalry among students. Inter-house competitions play a vital role in promoting teamwork, leadership and healthy rivalry among students. Throughout the year, various academic, cultural and sports events are organized to encourage participation and showcase individual and collective talent. These competitions help students discover their strengths, build confidence and develop essential life skills such as discipline, cooperation and time management. Each house competes with enthusiasm, sportsmanship, striving not only for victory but also for personal growth and unity. Teachers and house mentors guide students, ensuring that every event is conducted fairly and smoothly. The four proud houses of RBPS are Aryabhata, Bhaskara, Charaka and Shushruta. Address Health. We are tied up with Address Health that focuses on the holistic development of children through age-appropriate health education and promotion activities. Address Health Education is a workbook-based health education program. Grade 5 students visited Hindustan Machine Tools and grade 6 students went to Funware. RB Kalasiri. Every academic year, RBPS will host inter-school competitions. Hosting inter-school competitions is an important way for school to promote learning, teamwork and healthy competition beyond the classroom. These events bring together students from different schools to showcase their talents in academics, sports, art and cultural activities creatively and express their ideas in unique way. Art activities also help to improve fine motor skills, concentration and confidence. We are tied up with Fevicryl workshops in which art and craft skills are taught using Fevicryl products like ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಕನಸು ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕನಸು ಕಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದೇ ಕನಸು ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಕನಸು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟನೇ ನಡೆಸಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇಡೋದಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋನ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂತ ಬರ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ. ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೇವರ ನೀ ನಂಬಿದರೆಷ್ಟು, ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನೀ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕೀಳಿರಿಮೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡೋದು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ, ನೀತಿಕತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳ ಅಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಕೊಡುಕೊಳೆಗಳು, ಯಾತ ನಿರ್ಯಾತಂಗಳೇ ಬದುಕು, ಆತುರವೋ ಜನಕ್ಕಿಂದು ಮರುಳ ಮುನಿಯ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಮನೆ ರಂಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡ್ತಾ, ಇದಾಯ್ತಾ ಅದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೂತು ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೈ ಚಾಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರನ್ನ ಅವ್ರು ದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಾವು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಿಂದಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ RV ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು RVನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತನ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದಿರೋವರೆಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬಡ್ದಾಡಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಓದಿರೋಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಆಗ ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಯಾರೋ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಗು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ ಜಗಳ, ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಗಿಲಿಂದ ಪರ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದ್ಲು ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ. ಅದು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಡಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮಗುನ. ಇವ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನೀವ್ ಚಾಪೆ ಹಾವು ಕಡಿಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗ ಹಂಗಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಏನೇನು.
ಈ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಬೈದ್ರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ನಗು, ಏನ್ ನಾ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಮ್ಮ, ಮಗು ಮೇಲೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಬೈಬೇಡಿ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಬೊಗಳ್ತಾವ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗ ಏನಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೂಢ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಹೊರಟಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸದೇ ಇರೋ ತರ ನನ್ನ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಖಂಡಿತ ನಂಬೇಡಿ. ಐ ಸ್ವೇ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಾನ. ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್. ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಿದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ತರ ಹಿಂಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ? ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಗಿರೋ ಕಬ್ಬಣ ತರ. ನೀವು ಆ ಕರ್ಗಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಅಚ್ಚೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ಏನೇನ್ ನಡೀತು, ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬೈದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹರಟಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೊಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ದುರಂತ ನಡೆಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಐ ಮೀನ್, ಒಂದು ಸಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆಸರಿದ್ದಂಗೆ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲಾನೇ ಇರಲ್ಲ, ಎದ್ಬರಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಮಗು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಏನು ದಿನ ಏನ್ ನಡೀತು, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಕ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಎಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೇನೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ತ್ರಿಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದೆ, ಇದೇನಾ ನೀನ್ ಕಲ್ಸಿರೋದು, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಟೀಚರ್ನ ಬೈತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ನೀವು ಬೈಕಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅವು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆ ಮಗು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ರತಿಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹೈಟೆಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರನ್ನು ತುಳಿದು ತಾನು ಮೇಲ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ.
ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಚರಿಸೋದು, ಹಲೋ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಇವತ್ತು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಏನೇನೋ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸವಾಸ, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ಮನೆಯಾಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೇ ಇರು, ಯಾವ ಏನು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬರೀ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಗ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಹೆದರ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೆದರ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ BBG ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿ. ಇದು ಕೇವಲ 4 ಸಾಲು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಸಾಲುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುತ್ತ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರೆತೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರ್, ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಹುಡ್ತಾ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗೆ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಪಮಾನವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ದ್ವೇಷ ಯಾವುದು ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಸುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಅದ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ನಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಡ, ಇವ್ರ ಜಾತಿ ಬೇರೆ, ಇವ್ರ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಹಾಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋ, ಆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ತತ್ವವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಹೆದರ್ಬೇಡ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು, ಗೆಲ್ತೀಯ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಶಪಿಸುವುದರ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಹಣತೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಡುವುದು. ಬರೀ ನನ್ ಸುತ್ತ ಕತ್ಲಿದೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಕತ್ತಲನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬದುಕು ಮರುಭೂಮಿ ಆಯಿತೆ ಪೂರ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಖರ್ಜೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಂಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ನಂಬಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ಸಹ ಬೆವರಿನ ಹನಿ. ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದಿರೋ ಆಟಗಳು ಆಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೇ ನಿಮ್ಮದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎದೆ ಗೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳ,
ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿ. ಇನ್ನು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ, ಇವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ, ಆ ಮಗನ್ ತರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಗು ಕಾಲಿರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾರು? ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳು, ಒಂದ್ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದು ಊಟ, ನನ್ನ ನಿಜವಾಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಗೌರವ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಿಸೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು, ಏನು, ಯಾಕೆ, ಯಾವಾಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಲಾಂನ ಒಂದ್ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಈ ದೇಶದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಶುರು ಆದಾಗ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರದು, ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗದೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅವರ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವಾಗೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲಾಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋ, ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ತಾತ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನೋ ನಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನೋ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ಬೇಡಿ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವಂತೂ ಆ ಮೌಢ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅನ್ನಂತ ಹಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎರಡನ್ನ ಬೆರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am. We definitely feel that our parents have so much to take home with your encouraging and inspiring words.